Welcome to bilingual e-lectures for diploma students. The subject is fluid mechanics and fluid power. This is third lecture. In this lecture we are going to see the Pascal's law and its application and the pressure measurements. What is Pascal's law? What is pressure? We already see in the second lecture. Pressure is nothing but the weight of the liquid standing above that point. And we also saw the Pascal's vessel. Pascal's law, what it states that the intensity of pressure at any point in a liquid at rest is acting equally in all directions. So, that means in case the intensity of pressure one point at rest is acting equally in all directions, that is called Pascal's law. That is why they use that Pascal vessel to find out the intensity of pressure. So, the proof, let us consider this figure. Let Px is equal to intensity of pressure acting on A and B, and Py intensity of pressure acting on BC, Pz intensity of pressure acting on AC. So, theta is the angle between AC and BC. So, W is equal to weight of the element. So, the element's self weight. So, consider a unit length of element in the direction perpendicular to the direction of paper, this sheet. Force on the face, the force, what is the force face on the face AB, that is we considered as Fx. It is equal to Px into that AB, that is the force acting. Similarly, Fy, that is the force acting on the face BC, is equal to Py into BC. Then the force acting on the face AC, AC is equal to Fz, we considered it as a Fz, that is equal to Pz into AC distance. Then self weight of the element is equal to W. So, resolving these forces horizontally. So, Fx is equal to Fz into sin theta, that is equal to, what is Fz? Fx is equal to Px into AB, Fz is equal to Pz into AC. Therefore, Fx, that is Px into AB, is equal to Fz is Pz into AC into sin theta. From this triangle ABC, sin theta is equal to, this is theta, sin theta is equal to opposite by hypotenuse, that is equal to AB by AC. Then sin theta is equal to AB by AC, AB is equal to AC into sin theta. So, AB is equal to sin theta, this value you substitute here, that is Px into AC into sin theta is equal to Pz into AC into sin theta. So, sin theta cancel, then Px is equal to Pz, that is equation number 1, first equation. So, resolving the forces vertically, then Fy is equal to Fz cos theta, this is theta, Fz cos theta plus that self weight W. So, what is Fy? Fy is equal to, from the previous slide, Fy is equal to Py into BC. Py into BC is equal to Fz is equal to Pz into AC into cos theta plus this W. Then, but usually this element's weight is very small, so it is neglected, it is very small, it is negligible, so it is neglected. Therefore, Pz into AC into cos theta is equal to Fy, Py into BC. So, from triangle BC, cos theta is equal to, cos theta, what is cos theta?
adjacent side by hypotenuse, BC by AC. So BC by AC means BC is equal to AC into cos theta. So AC into cos theta we substitute, so BC is equal to AC into cos theta in this equation here. Then Pz into AC into cos theta is equal to Py into AC into cos theta. So cos theta, AC cos theta cancel, then Pz is equal to Py. So this is equation number 2. From equation 1 and 2 we know that Px is equal to Py is equal to Pz. So as per Pascal's law, the intensity of pressure, this is very important, the intensity of pressure at any point in a liquid at rest is acting equally in all direction. So எல்லா பரப்புகளிலும் எல்லா திசைகளிலும் சமமாக பரவும், இதுதான் வந்து பாஸ்கல்ஸ் லா. ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ரூஃப். திஸ் இஸ் த Px is equal to Py is equal to Pz. This is the equation, this proof for Pascal's law. So what is the practical applications? ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரொம்ப மல்டிபிள் அவுட்புட் கிடைக்கும் நமக்கு. ஒரு இன்புட், சின்ன இன்புட் நம்ம கொடுத்தால் போதும், ரொம்ப எஃபர்ட் கம்மியாக கொடுத்தா போதும், we will get maximum output. ஸோ அதான் இதோட ஜென்ரல் பிரின்சிபல். ஸோ அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஹியர் we are applying a very light load, input force that is equal to very light because the diameter is small. So we are pressing this fluid and the pressure equally acting and lifting with high output. So இதுதான் இதோட கான்செப்ட். You have to pay for the multiple output force by exerting the smaller input force through a larger distance. This is the advantage of this Pascal's law. What are the practical applications of Pascal's law? Where we applied actually is in hydraulic press, hydraulic jack, hydraulic brake, hydraulic lift, hydraulic cranes, hydraulic intensifiers. Wherever we want more loads, in that places we use this Pascal's law. Here we will see that hydraulic press and hydraulic jack. Hydraulic press na enna, hydraulic jack na enna. Yeah, hydraulic அப்படினா, this is hydraulic means, this all hydraulics means use of hydraulic oil, ஆயில் ப்ரெஷரில் பண்ணுறது. ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு எந்த இடத்துல நமக்கு ஹெவி ப்ரெஷர் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய மித்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த சாப்டரில் we will see that hydraulic press and hydraulic jack. ஸோ hydraulic press அப்படிங்கிறது என்னென்னா, hydraulic press is used to lift heavy weights by the application of much smaller force. It is working under Pascal's law. என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசர்வாயர், plunger, ram, check valves, release valves, இவ்வளவு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஆஃப் எ ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ். ஸோ ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பொருள் வைப்போம். திஸ் இஸ் த ரேம். இந்த ரேம் மேலே ஏதாவது ப்ரெஸ் வைப்போம். இது வந்து இந்த ரேம் வந்து மேலே கீழே போயிட்டு வரும். ஸோ இப்படி மேலே கீழே போகும் பொழுது இந்த இதில் போய் ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் நமக்கு உண்டான அப்ளிகேஷன். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ரிசர்வாயர். இந்த ரிசர்வாயரில் வந்து ஜென்ரலாக நமக்கு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் ஜென்ரலி ஆயில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு செக் வால்வ் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டன், ஒரு பம்ப், பிஸ்டன் பிளஞ்சர் மேலே போயிட்டு வர மாதிரி சின்ன டயமீட்டரில் இருக்கும். ஸோ அதில் பிளஞ்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பெரிய டயமீட்டர் ரேம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு செக் வால்வ் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு செக் வால்வ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் வால்வ் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் செக் வால்வ்? ஃபஸ்ட்டு நமக்கு செக் வால்வ்னால் என்னென்னு தெரியணும். செக் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி ஒன் டைரெக்ஷன் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒன் டைரெக்ஷன் வால்வ்னால் என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ சப்போஸ் ஃப்ளோ இப்படி வருது அப்படின்னால், இந்த ஃப்ளோவை வந்து இந்த வால்வ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இந்த வால்வ் வந்து இந்த சைடு மட்டும் அலோவ் பண்ணும், இந்த சைடு வந்து அலோவ் பண்ணாது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா, இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த V1 அப்படிங்கிறக்கூடிய இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து பால் சீட் இப்படி வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வால்வில் வந்து ஒரு சைடு, ஒரு டைரெக்ஷனுக்கு வந்து ஃப்ளோ போகும். எப்படி போகும்? அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். இதில் வந்து மேலே போய்க்கும். பட் திரும்ப வந்து இந்த சைடு, இந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ வந்தது அப்படின்னா அலோவ் பண்ணாது.
ஏன் அப்படின்னா இது வந்து செக் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒன் டைரெக்ஷன் வால்வுன்னு சொல்லலாம், நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்லாமே வந்து ஒரே இந்த வால்வுக்கு பேர். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசர்வாயர் இதில் ஆயில் இருக்கும், அதில் ஒரு பைப் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் ஒரு செக் வால்வ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதிலேருந்து இந்த டியூப் இருக்குது, இந்த சிலிண்டர் இருக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு செக் வால்வ் கொடுத்துருப்பாங்க, இது ரேம் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து கீழே வந்து ரிலீஸ் வால்வ்னு இருக்குது. ரிலீஸ் வால்வுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஓப்பன் க்ளோஸ் வால்வ், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பெரிய வால்வ் கிடையாது. ஸோ இதில் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ சப்போஸ் கன்சிடர் இந்த பிளஞ்சர் வந்து இப்போ கீழே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுருந்தோன்னா, இந்த பிளஞ்சரை வந்து நம்ம கீழேருந்து மேலே தூக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் வந்து கீழேருந்து மேலே தூக்குறோம். தூக்கும்போது என்னாகும், இந்த இடத்துல ஒரு வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகும், இந்த இடத்துல ஒரு வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகிறது, இந்த இடத்துல வேக்யூம் க்ரியேட் ஆகிறது என்ன பண்ணோம், இந்த செக் வால்வை மீறிட்டு இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆயில், இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் வந்து இப்படி மேலே வரும், மேலே வந்து இந்த இடத்துல ஃபில் ஆகிக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஃபில் ஆகும் பொழுது இந்த செக் வால் V1 அப்படிங்கிறக்கூடிய செக் வால் ஓப்பன் ஆகிருக்கும், இது மேலே போகும்போது இது ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அந்த டைமில் இந்த செக் வால் 2 வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும், இந்த செக் வால் 2 வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுறோம், மேலேருந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே இருந்து கீழே தள்ளுறோம். ஸோ இது மேலே கீழே தான் இந்த பிஸ்டன் பம்ப் வந்து மேலே கீழே போயிட்டுருக்கும். ஸோ மேலேருந்து கீழே அமுத்தும் பொழுது என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த V1 வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும், இந்த V2 வந்து ஓப்பன் ஆகிரும். ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து மேலே போய் லோட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் இந்த V1 வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும், அந்த சமயத்தில் V2 க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். இது இழுக்கக்கூடிய இந்த ஆயில், ரிசர்வாயரில் இருக்கக்கூடிய ஆயிலை வந்து சக் பண்ணி இந்த சிலிண்டரில் வந்து தங்க வச்சுக்கும், இந்த ஏரியாவில் இருக்கும். திருப்ப மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது இந்த V1 செக் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும், V2 ஓப்பன் ஆகிருக்கும். த்ரூ V2 இந்த ஆயில் ப்ரெஷரைஸ்டு ஹை ப்ரெஷர் ஆயில் இந்த இடத்துல போகும். அக்கார்டிங் டு பாஸ்கல்ஸ் லா என்னது, த ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ அங்கே கொஞ்சம் எஃபர்ட் நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுதும் நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த ப்ரெஷர், இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் இதில் ஆக்ட் பண்ணும், இந்த ரேமை வந்து மேலே தூக்கும். அந்த டைமில் V2 ஓப்பன் ஆகிருக்கும், V1 வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த ரேம் மேலே ஸோ ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் மேலே கீழே அப் அண்ட் டவுன் மேலே கீழே போயிட்டு வரும்போது அந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷனால் கொஞ்சம் ஆயில் V1 க்ளோஸ் ஆகிருக்கும், V2 ஓப்பன் ஆகிருக்கும். V2 க்ளோஸ் ஆகிருக்கும்போது செக்ஷன் இருக்கும், V1 ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அது மாதிரி வரும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ரேம் வந்து மேலே போயிடும், இங்கே அந்த ஒர்க்கை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும், திரும்ப இதுவும் ஒன் டைரெக்ஷன் வால்வ் V2வுமே. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ரேம் வந்து இப்போ மேலே இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு, ரேம் வந்து இப்போ இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு, நல்லா ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு, ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. எப்படி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரெஷர் ஆயிலை வந்து கீழே கொண்டுட்டு வர்றது, ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ எ நான் ரிட்டர்ன் வால்வ், இட்ஸ் எ ஒன் டைரெக்ஷன் வால்வ், செக் வால்வ் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அதனால் இது வர முடியாதுங்கிறதுக்காக ஒரு ரிலீஸ் வால்வ்னு ஒன்று தனியாக வச்சுருக்கிறோம். இந்த ஆயிலை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா காஸ்ட்லி, இடம் வந்து என்விரான்மெண்ட்டு நீட்டாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், இந்த இதை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ரிலீஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆயிரும், இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஆயிலெலாம் திரும்ப டேங்குக்கு சேர்ந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ், ரைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், when the handle moves upward, the upward movement of the plunger takes place. At that time the partial vacuum is created inside the cylinder or bottom of the plunger. The liquid from the reservoir is drawn through the check valve V1 and enters to the small cylinder. Now the delivery valve will be closed. When V1 opens, V2 closed, then V2 open, V1 closed. So next stage, when the handle moves downward, the plunger increases pressure at bottom. இந்த இடத்துல pressure ஜாஸ்தி ஆகுது. So due to that pressure, the check valve 2 opens and check valve 1 closes automatically, because it should not allow the flow from this direction, from bottom to top. இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நிச்சயமாக அலோவ் பண்ணாது. அதனால் V2 ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயில் எல்லாம் ஹை ப்ரெஷர் ஆயிலெலாம் இந்த ரேம்குள்ளே போயிடும்.
The liquid is forced to the ram cylinder through the check valve V2. The high pressure liquid moves the ram up. The ram வந்து மேலே போகும். The load on the ram is lifted up and then the object is pressed between the two plates. இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது எவ்வளோ தூரம் நமக்கு ப்ரெஸ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கும். ஆஃப்டர் தட் கம்ப்ளீட் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஓவர் என்ன பண்ணணும், இந்த ரேம் கீழே வரணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த லோடை வந்து எடுத்துகிட்டு வேறு லோடு வைக்க முடியும். ஸோ அப்போ டு லோயர் த லோட் ரிலீஸ் வால்வ் இஸ் ஓப்பன்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த V2 வழியாக திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகாது. இந்த V2லேருந்து இது வந்து நிச்சயமாக அலோவ் பண்ணாது. ஏன்னா இது நான் ரிட்டர்ன் வால்வ். ஸோ அதில் கீழே வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து ரிசர்வாயருக்கு திரும்பி வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லிக்விட்ஸ் கீழே இறங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரேம் வந்து கீழே இறங்கிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஹைட்ராலிக் ஜாக். நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஹைட்ராலிக் ஜாக்னு சாதாரணமாக எல்லோரும் இதான் அந்த படங்கள். நீங்கள் ஹைட்ராலிக் ஜாக் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம காரில் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹைட்ராலிக் ஜாக் சின்னதாக வச்சுட்டு நம்ம இந்த கார் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த காரை வச்சு லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வச்சு ஜாக்கெட் ஈஸியாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணாங்கள என்னாகும், இந்த கார் வந்து அவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் அது மேலே ஏறிடும். இல்லாட்டி சின்னதாக ஹைட்ராலிக் இருக்கும், சின்ன ஒரு ராடு மட்டும் கொடுத்துட்டு இப்படி மேலே கீழே இப்படி பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லோடை தூக்கி இதை கொண்டு நம்ம இதில் இந்த காரில் இது மாதிரி முட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்குது ஹைட்ராலிக். இதோட பிரின்சிபிள் பார்த்திங்கன்னா சேம் பிரின்சிபிள் என்ன இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே தான் அங்கேயும். ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசர்வாயர் இருக்கும். அந்த ரிசர்வாயரில் அதே மாதிரி ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் ஆயில் இருக்கும். இதே மாதிரி ஒரு செக்ஷன் வால்வ் இருக்கும். இதில் இன்னும் கிளியராக இருக்கும் பாருங்கள். இந்த செக்ஷன் வால்வோட செக்ஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, டீ மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த செக்ஷன் வால்வில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ இது உள்ளே இழுக்கும் பொழுது இப்படி இந்த டைரெக்ஷனில் போச்சுதுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், இந்த வால்வ் வந்து மேலே தூக்கிக்கும். ஆனால் மேலேருந்து கீழே தள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா அந்த வால்வ் போய் கரெக்டாக உட்காந்துக்குமே தவிர அது உள்ளுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணாது இல்லையா. அதோட பொசிஷனே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டெலிவரி வால்வும் அதே மாதிரி தான். ஸோ உங்களுக்கு மேலே இது தூக்கும்போது தூக்கிக்கலாம், தூக்க முடியாது. கீழே தூக்கிக்கலாம், இறங்கும்போது இறங்க முடியாது. ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு சாதாரண இதுவும் நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் தான். இல்லை செக்ஷன் வால்வ் டெலிவரி வால்வ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து V1 V2ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ரெண்டுமே ஒன்று தான். இதுவும் நான் ரிட்டர்ன் வால்வு தான். இதே மாதிரி இது வந்து ரிலீஸ் வால்வ். இது வந்து ரிலீஸ் வால்வ், சிலிண்டரில் வந்து ரிலீஸ் வால்வ் நம்ம படித்தோம் அதில். அதே மாதிரி இதுவும் ரிலீஸ் வால்வு தான். இது வந்து ஆர்டினரி வால்வ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ப்ளஞ்சர் கீழ் பொசிஷன்லேருந்து இந்த ஹேண்டில் கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக இது மேலே போகும். மேலே போகும்பொழுது என்னாகும், இந்த ரிசர்வாயரில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் இந்த செக்ஷன் வால்வ் வழியாக இந்த சேம்பருக்கு வரும். ஸோ திரும்ப மேலே வந்து இந்த ப்ளஞ்சர் மேல் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சிட்டு மேலேருந்து கீழே இந்த ப்ளஞ்சரை தள்ளும் பொழுது இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும். இந்த ப்ரெஷரே வந்து என்னாகும், இந்த செக்ஷன் வால்வை போய் டப்புன்னு அதை மூடுறதுக்காக வழி பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த செக்ஷன் வால்வை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆயில் ப்ரெஷர், ஹெவி ஆயில் ப்ரெஷர் இதை வந்து அடைச்சி மூடிக்கும். அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணோம், இந்த இடத்துல வலி இருக்குது. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து எங்கேயாவது போகிறதுக்கு இருக்கும். ஏன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகிட்டே போகுது இந்த இடத்துல. அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும், இந்த டெலிவரி வால்வை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடும். ஏன்னா இந்த டைரெக்ஷனில் மேலே போகும், அது கீழே தான் வர முடியாது, மேலே போகும். மேலே போகும்போது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும். அந்த கேப் வழியாக அந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஆயில் இந்த சேம்பருக்கு வந்துடும். இந்த சேம்பருக்கு வந்துட்டு இப்போ இங்கேருந்து இந்த சிலிண்டருக்கு வந்துடும். இந்த சிலிண்டரில் வந்து இந்த ரேமை வந்து லிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். பட் நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ரொம்ப கம்மியான ஃபோர்ஸ், கம்மியான எஃபர்ட். பட் தட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் ஈக்குவலி என்ன பண்ணுது, உங்களுக்கு ப்ரெஷரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ இந்த ரேம் வந்து மேலே போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்படி ரேம் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்லலாம் பார்த்துக்கலாம். ஒரு கார் வாஷ் போனீங்க அப்படின்னா அந்த காரை கொண்டு போய் நிற்க வச்சுருப்பாங்க. கரெக்டில் போட்டு இது மாதிரி ப்ளஞ்சரோ பிஸ்டனோ இல்லாட்டி இப்போ மோட்டரைஸ்டு பண்ணியிருப்பாங்க. முக்கால்வாசி மேனுவலாக இருக்கும். ப்ரெஸ் பண்ண என்ன ஆயிரும், இந்த கார் வந்து சென்டரில் ஒரு பெரிய ரேம் மாதிரி வரும், தூண் மாதிரி. அது அப்படியே மேலே போகும், நம்ம உயரத்துக்கு போய் கார் நின்றுக்கும். ஸோ அண்டர் சேஸஸில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ திரும்ப இந்த காரை மேலே கீழே இறக்கணும் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணணும், டக்குன்னு இறக்கக்கூடாது. இறக்குனா என்ன ஆகிடும், லோடு டோட்டலாக கீழே விழுந்துடும். அதனால் என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது சின்ன வழியில் இருக்கிறதுனால
இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, லேசாக ஒரு நாபு மாதிரி இருக்கும். அந்த நாபை லூஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஆயில் ப்ரெஷர், ஹெவி ஆயில் ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஆயில் வந்து மெதுவாக அப்படி கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கீழே வர 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 இந்த கார் கீழே இறந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு லெவலுக்கு மேலே கார் நிலமட்டத்துக்கு வந்து நின்னதுக்கப்புறம் இதை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூவபிள் டைப்பாக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி சாதாரண இதுவும் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இது ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் உனக்கு கார் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். கார் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் ஜாக். ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி ரேம், பிளஞ்சர் வித் ஹேண்டில், செக்ஷன் டெலிவரி வால், ரிசர்வாயர் இருக்குது. ஸோ the plunger will be moved up and down by actuating the handle. During the upward movement of the plunger, so partial vacuum is produced in the plunger side. Now the liquid flows to the plunger side from the reservoir by opening the suction valve. That time the delivery valve will be in the closed position. Same principle. So during the downward movement of the plunger, the liquid moves at the bottom of ram and the ram moves up. The heavy load at the top of the ram is lifted. There is a lowering screw at the bottom of the ram side to unscrew and allow the fluid to the reservoir. Hence, the ram will be moved downward to lower the load. This is the principle of hydraulic jack. Next is pressure measurements. Pressure measurements means how to measure the pressure. There are two ways. One is meters and another one is gauges. So meters means generally we call it as manometers. There are different types of manometers. Before that, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பீசோமீட்டர்னு ஒன்று உண்டு, பேரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேனோமீட்டர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. மெக்கானிக்கல் கேஜஸ். கேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பொதுவாக கேஜஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ டைரக்ட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நம்ம எதையும் உட்காந்து அளந்து கால்குலேட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். கேஜ் அப்படின்னாலே ஒரு முள் இருக்கும், ஒரு பாயிண்டர்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு காலிபரேட், ஒரு ரீடிங் ஸ்கேல் மேலே இருக்கும். அது டைரெக்டாக ரீடிங் காமிக்கும், என்னவோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் கேஜஸ்னு பேர். ஸோ மேனோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, இட்ஸ் எ ப்ரெஷர் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் based on the principle of balancing the liquid column. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதை வந்து லிக்விட் காலம் வந்து மேலே கீழே போகிற வரைக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஷர் எவ்வளோ டீவியேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ மேனோமீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ்டு டு மெஷர் த ப்ரெஷர் அட் எ பாயிண்ட். ஒரு பாயிண்டில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மேனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர், ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஆஃப் லிக்விடில், ப்ரெஷர் ஹெட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஹெட்ஸ் ஆஃப் லிக்விடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இது வந்து மேனோமீட்டர்ஸ் பற்றி. மேனோமீட்டர்ஸோட ப்ரீவியஸ் மாடல் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீசோமீட்டர்னு பேர். ஸோ என்னங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மேனோமீட்டர்ஸில் வந்து நமக்கு வேறு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிள் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட், வெரி லோ ப்ரெஷர் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னும் சில மேனோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வெரி சென்சிட்டிவ் மைக்ரோ மேனோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப வெரி லிட்டில் வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர்ஸ் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ். அதே மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஹை ப்ரெஷர் இருந்ததுனாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, பாசிட்டிவ் ப்ரெஷரும் மெஷர் பண்ணலாம், நெகட்டிவ் ப்ரெஷரையும் மெஷர் பண்ணலாம். லோ ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணலாம், டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஸோ இப்போ ரெண்டு பைப் போகுது, ரெண்டு பைப்லேயும் ஒரே ப்ரெஷர் போயிட்டுருக்கா, ரெண்டு ப்ரெஷரில் எந்த ப்ரெஷர் வந்து ரெண்டு பைப்லேயும் எந்த ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மேனோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பேரோமீட்டர் is a device which is used for measuring atmospheric pressure இல்லைங்களா. ஸோ அடுத்தது வந்து பீசோமீட்டர் டியூப், அடுத்தது சிம்பிள் யூடியூப் மேனோமீட்டர், அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டர். டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டர்னால் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர், ரெண்டு பைப்புக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர், ஆர் ஒரே பைப்பில் ரெண்டு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்,
அப்படி இல்லை 2 பைப்பில் 2 டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கலாம். அந்த 2 லிக்விட்ஸ்க்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டர், அடுத்தது மைக்ரோ மேனோமீட்டர், அது மைக்ரோ மேனோமீட்டர்லேயே இன்க்ளைன் மேனோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேனோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் கேஜஸில் பார்த்திங்கன்னா 3 டைப் ரொம்ப பாப்புலரான இது. ஒன்று வந்து போர்டான்ஸ் ப்ரெஷர் கேஜ், இட்ஸ் எ பாப்புலர் ஜென்ரலாக நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் கேஜ். இன்னொன்று வந்து டயஃப்ரம் ப்ரெஷர் கேஜ் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. மூணாவது வந்து டெட் வெயிட் ப்ரெஷர் கேஜ் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. ஸோ இதில் பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மெஷர் யூஸ்டு டு மெஷர் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். இதுதான் பேரோமீட்டர். இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு வெசல் கண்டெய்னிங் மெர்க்குரி, அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் டியூப், நல்ல பெரிய கிளாஸ் டியூப்பில் மேலே வந்து கிராஜுவேஷன்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளேயும் மெர்க்குரி நிறச்சிக்கிட்டு அந்த பேரோமீட்டர் அந்த டியூப்பை வந்து அப்படி இன்வெர்ட் பண்ணி கவுத்தி வந்து அந்த மீட்டருக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா, டியூ டு திஸ் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த டியூ டு திஸ் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இந்த மெர்க்குரியோட லெவல் ஒரு சட்டன் லெவலுக்கு மேலே போய் நின்றுக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த டியூபுக்குள்ளே வந்து வேக்யூம் இருக்கும். புரியுங்களா? அந்த ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். ஏன்னா அந்த மேலே இருக்க அந்த வெசலில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரியை அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் பண்ணுறதுனால இந்த இதை வந்து மேலே ஏறி இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் டியூப் ஃபுல் ஆஃப் மெர்க்குரி, அதை அப்படியே அந்த மெர்க்குரியோட ஒரு மெர்க்குரி வெசலுக்குள்ளே கவுத்தி வச்சிடுறோம். கவுத்தி வைக்கும்போது ஃபைனலாக ஒரு ஹைட்டில் வந்து அந்த மெர்க்குரி நிற்கும். அந்த ஹைட் எப்படி நிற்கிது அப்படின்னா, டியூ டு திஸ் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். ஏன் நம்ம மெர்க்குரியை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இதுக்கு ஒன்லி அடர்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இதோட அந்த கிளாஸ் டியூபோட ஒட்டாது, இந்த வெசலோட ஒட்டாது. ஸோ பட் இந்த ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகிறதுனால, அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ரைஸ் ஆகிருக்கும். அதோட ஹைட் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் அட் மீன் சி லெவல் இஸ் 760 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரி. அதான் வந்து பேரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது. பேரோமீட்டர் இஸ் an instrument used to measure the atmospheric pressure. It consists of a vertical glass tube having one end closed and another end open to atmosphere. This glass tube is graduated in millimeter. To measure the atmospheric pressure, the glass tube is completely filled with mercury and then immersed upside down, அதாவது தலைகீழ திருப்பி வச்சிடும், into a vessel containing mercury as shown in the figure. It is seen that the mercury stands in the tube to a height of 760 mm above the mercury level in the vessel. So that is equal to standard atmospheric pressure. This is a meter, measuring meter. Next is piezometer. Piezometer is to measure the low pressure only. Very simple manometer. It is a glass tube. It consists of a vertical graduated glass tube with open ends. ரெண்டு பக்கமும் திறந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சாதாரண டியூப். இந்த லென்த்து வந்து நமக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணும் அப்படின்னா, நமக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் அளக்க போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லென்த் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, அதுக்கு மேலே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த டியூப்பை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், டைரெக்டாக நமக்கு எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் பாயிண்ட் வேணுமோ அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டில் நம்ம டைரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிடுறோம். டைரெக்டாக ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஒரு ஃப்ளோ எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கோ அங்கே ப்ரெஷர் எங்கே டெவலப் ஆகுதோ அந்த ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்கேஸ் இஃப் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு அப்படின்னால் இந்த டியூப்பை தாண்டி கீழே வழிஞ்சிடும், ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு தெரியாது, சரிங்களா? ஸோ அதனால் அந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லோ ப்ரெஷராக இருக்கிற இடத்துல இது டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதில் வந்து என்ன ஆகுனா, உங்களுக்கு ப்ரெஷர் திடீர்னு ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது யூ கேனாட் எக்ஸாக்ட்லி மெஷர் த ரிக்வயர்டு ப்ரெஷர். ஏன் அப்படின்னா இதோட ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடும். இது வந்து ஒரு சாதாரண கிராஜுவேட்டட் கிளாஸ் டியூப் டைரக்ட்லி ஃபிட்டட் வித் த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் வேர் வி வாண்ட் டு மெஷர் த ப்ரெஷர். எந்த இடத்துல நமக்கு ப்ரெஷர் வேணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம டைரெக்டாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் பீசோமீட்டர் டியூப் அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் பைப், அந்த பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். என்ன ப்ரெஷர் இப்போ எங்கேயுமே ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தது, எங்கேயுமே ஓடலை தண்ணீர் அப்படின்னா இந்த லெவலோடு தான் நிற்கும். ஏன்னா இது ப்ரெஷரே இல்லை, மேலே போகாது. ப்ரெஷரோடு இருந்துச்சுன்னா என்ன ப்ரெஷர் இருக்கோ அதை டைரெக்டாக இதில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும். எவ்வளவு டைரெக்டாக ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துடலாம். ஹெச் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், ரைஸ் இன் த டியூப், தட் இஸ் ப்ரெஷர் ஹெட்.
that is equal to pressure head. Pressure head is equal to pressure by specific weight of liquid, right. So, this is the simplest form of piezometer, right. So, in this session we saw Pascal's law and the proof of Pascal's law, hydraulic press, application of Pascal's law, hydraulic press, hydraulic jack and the pressure measurements basics, that is manometers and gauges. So, in that meters we saw about barometer and piezometer tube. Thank you.